Hello everyone, welcome to Digital Learning, Department of Collegiate Education, course B.Sc, subject Computer Science, paper Operating System and UNIX, chapter Process and CPU Scheduling, subtopic Process Scheduling, Scheduling Queues and Scheduler, presented by Shwetha M. In previous chapter, we learned about operating system, types of operating system, component features and applications of operating system. In this chapter, we learn about process and CPU scheduling. The session outcome will be the importance of process scheduling, scheduling queues and schedulers. Let's start the session with the definition of operating system. What is an operating system? An operating system is the interface between the user and a machine. So whenever you are using an operating system in the computers or any other system, it acts as an interface between the user and a machine. So user ಮತ್ತು machine ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು interface ಆಗಿ operating system work ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. The examples of operating system will be MS-DOS, Microsoft Windows, Unix, Linux and Android operating system. Let's go through with some of the process concept. What is process? Process is the execution of a program or currently executing program or an active program in the computer is called as process. So, ಈಗ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಟಾಸ್ಕ್ನ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. A process created by the main process is called as child process. Whenever the process creates a new process, that new process is called as child process. ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ನ್ಯೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್? ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ executing program or the active program is called as a process, and operating system will do the process management. Then let's come to what is this process scheduling. See, this is a very important concept when it comes to the process management and the important role of the operating system. What is process scheduling? The process scheduling is the activity of the process manager that handles the removal of a running process from the CPU and the selection of another process on the basis of particular strategy. ಸೊ ಏನಿದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ CPU ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ರೆಡಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ CPU-ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್. ವೆನೆವರ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ CPU term. When the process to allocate the CPU for a particular process is called as a process scheduling. ಯಾವಾಗಲೇ ಹೊಸ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, CPU ಟರ್ಮ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೂ ಅದು CPU ಟರ್ಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದನ್ನು process scheduling ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿ ಮೇಲೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ CPU-ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ CPU-ಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದನ್ನು, CPU-ಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? It will be done on some particular strategy. Maybe first come first serve ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, or it may be based on the priority, or the equal time period will be allotted for each and every process. So on that some particular strategy, each and every process will be allotted to CPU
for the execution, that is called as process scheduling. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ನು ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ ಪಿ ಯು ಟರ್ಮ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So let's come to the process scheduling queues. So what is this? We understood what is process scheduling. Then what is the importance of queues? So operating system maintains all PCBs in a process scheduling queues. The OS maintains a separate queue for each of the process states. So in the previous sessions we learned about the different process states and the PCBs, process control blocks. So here operating system will maintain the queue for each and every process state. ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಯೂನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂ, ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್, ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯೂಸ್. One is job queue, one is ready queue, and one is device queue. So what is this job queue, ready queue and device queue ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Each and every process, once it is created, it will come inside the job queue. This queue keeps all the processes in a system. So ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕರೀತೀಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, out of this job queue, the processes which are ready with all the resources for the execution, it will be come inside the ready queue. ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ಸು all the resources ready for the execution will come under ready queue. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಸು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರತ್ತೋ ಅದು ರೆಡಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಕೀಪ್ಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ queue. So the processes which are ready for the execution will come under ready queue. Then device queue. So whenever the process is executing and they are in need of some input output data or the operation and they are in waiting for the input output devices, such processes will come under device queues. So ಯಾವುದೆಲ್ಲ processes ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಒ ಡಿವೈಸಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐಒ ಆಪ್ರೇಷನ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅಂಥ ಡಿವೈಸಸ್ಸು ಅಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಸು ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 main queues. One is job queue, one is ready queue and another one is device queue. So all the processes will come under job queue. The processes which are ready for the execution will come under ready queue, and the processes which are waiting for the input output devices will come under device queues. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಸು ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಸು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ರೆಡಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Let's come to this diagram. It shows the working of the processes and the different queue representations. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಪಿ ಯು ವರ್ಕಿಂಗು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂಗಳು ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ದ ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂ ವಿಚ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ. ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸಿ ಪಿ ಯು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ, ಸಿ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇರೋ ಕ್ಯೂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ರೆಡಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ದ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂಯಿಂದ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಬಂತು, ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಸಿ ಪಿ ಯು ಟೈಮ್ಗೆ. ಸೊ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ 1. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಯಿತು ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಫೈನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್. ಸಿ ದ ಆ್ಯರೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್. ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತು, ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಯಿತು, ಸಿ ಪಿ ಯುಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಯಿತು,
ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಟು ಸಿ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ನೀವೇ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಂಟರ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸರ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್. ಹೌದಾ? ಆಗ CPU ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? IO ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂಸರ್ ಸೈಡ್. ಯೂಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಅದು IO ಕ್ಯೂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ IO ಕ್ಯೂಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಎಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ CPU ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. Everything should go back to ready queue, from ready queue to CPU. ಸೊ CPUಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಸು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ data is available, again it will go back to ready queue, from ready queue to CPU. After the completion of the execution it will get terminated. Okay, this is one flow. Enidu CPU going for IO request, IO queue. Okay, in the meantime, when again the process is there in the ready queue and the process is allocated to CPU, that time CPU processing time may get expired. What is this time slice expired? See, whenever you have many processes waiting for the CPU, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಿದೆ ಆಯಿತಾ. ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ಸು CPU ಟೈಮ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮು ಬೇರೆ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ಗಳನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋ ಬದಲು ಪ್ರತಿ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ಗೂ ಟೈಮ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ 3 seconds, ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ microseconds of time allot ಮಾಡಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೇ ಕಂಟೈನ್ 1 second. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, CPUಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಟಿಲ್ 1 second. ಒನ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತನಕ CPUಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೋ ಅದು ವಾಪಸ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. So again it will go back to ready queue and it will get the next time slot. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ಸು ಈಗ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಸು ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ CPU ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು CPUಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ. First time it may go for input output operations, input output queue. Second time, so that allotted time may get expired. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. What is this third option? That is nothing but the child process option. What is this child process? Say for example, you are calling one process P1. ಇಲ್ಲಿಗೆ CPU ಅಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, in order to work that P1 will initiate one more process called P2. P1 process CPU-ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. P1 ಇದೆ, ದಟ್ P1 ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತ ಅದನ್ನು ಸಬ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಒಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇತ್ತ ಅದನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಔಟರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು, ಸಬ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟು ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು.
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಅವರ ಮೇನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ದ ಸಿ ಪಿ ಯು ಇಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಬಂದು ಮೇನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is the another way. So when the CPU is allotted for the process, when that process calls the child process, then first child process should get executed and again it should get back to ready queue. From ready queue to CPU. After the completion it will go for termination. Okay. So here the process which are inside the CPU may go for IO operation, may go for out of the time, or may go for the child process initiative. Okay, and we have a last option. What is this option? That is called interrupt. What is this interrupt? So interrupts are nothing but when the process is working and CPU is allotted for that particular process, in between a interrupt will come. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಟಾಸ್ಕ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಬರ್ಬೋದು. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಅದು ಟೆಂಪ್ರರಿಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನಿವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಯಿತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿ ಪಿ ಯುಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನನಗೊಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಹಾಗಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಾ? ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೆಂಪ್ರವರಿಲಿ ಏನು ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತೋ ಆ ಕಾಲ್ನ ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. After completion of that interruption, again process will get back to ready queue, from ready queue to CPU. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಬಂತಂತಂದರೆ ಆ ಇಂಟ್ರಪ್ಟನ್ನ ಗೋಸ್ಕರ ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಅಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ, ಫ್ರಮ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಟು CPU. So you have to observe whenever the processes are there in the ready queue, ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, there will be n number of processes which are waiting in ready queue for the CPU allotment. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಏನಕ್ಕೆ? ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಲಾಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸಿ ಪಿ ಯು, ಇಟ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್. ಏನೂ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಡ, ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಫಾರ್ ಐಒ ಆಪರೇಷನ್, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೇ ಕಾಲ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, or process may occur with the interrupt. ಈಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಕ್ಯೂ. ಮೇನ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಗೆ ಕ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ process will not get back to CPU directly, it will go to ready queue. Again from ready queue the process will be allotted to CPU and CPU will complete the task. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಬೇಕು. ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ಅದಿರುತ್ತೆ. ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ಸು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Once the process is assigned to the CPU and is executing, one of the following several event may occur. ಯಾವಾಗ ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು, ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಸಬ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಚೈಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಲ ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಅದು ರೆಡಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ
ಹಾಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಬ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಗೋಗಿ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿ CPU ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗಬಹುದು. This is the concept of scheduling and scheduling queues. Let's go with some multiple choice questions. Which of the following do not belong to the queue for processors? ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ? ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತು, ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತು, and we never thought of PCB queues. Okay. When the process issues an IO request ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ವೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ರೆಡಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, IO ಕ್ಯೂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? We know it very well. Whenever the process gets an IO request, it will be placed in a IO queue. Input output queue ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. What will happen when the process terminates? Terminate ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will be removed from all the queues. ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ IO ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಿಂದನೂ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಫೋರ್ಸಿಫುಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸೇ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯೂಸ್. The list of processes waiting for a particular IO devices will be in a device queue. Okay. Which of the following do not belong to the queues of process? Already we saw it is PCB queue, and when a process issues a IO request, it will be placed in a IO queue. So with this much of information, let's wind up this session. Thank you.